Okay. So basically constructor used to construct the object and initialize the default values. So what does that mean, right? So let me show you that first. So it initialize with the default values. So if suppose integer is there, then it will initialize that integer with the default values, that thing. Yeah. So if we have this, if suppose integer, what is this? Okay, integer employee ID. I'm not initializing anything. Integer employee name. Okay. Now see if so these are the string. These are the two variables. Okay. So I have not initialized these variables here, but while creating an object, while creating this object, constructor, so this constructor, default constructor, will initialize this value with the default values. So this will be initialized with 0 and this will be initialized with null. So this initialization happens at the time of constructor. I mean this object creation, when the constructor calls, constructor does all these things. We can print that values and see what values are initialized. Employee ID, and the employee name. Or you can display here these values. You can display it here as well. So emp dot employee ID see this 0 null, again 0 null. This is from here. So 0 null. So this defines that constructor. So whatever is the default constructor, right? So I shown you that, right, that day, Friday. So if we are not adding any constructor in class, constructor will add default constructor while compilation. Employee constructor. This is the default constructor. If we are not adding, compiler will add this default constructor. So this constructor used to construct this object and initialize the values with default values. If we assign some values here, then it won't initialize. But if we are not assigning any values, then it will initialize those values with the default values. So for integer, default value would be 0, and for string, default value would be null. Employee default constructor. Employee default constructor, then 0 null. So if suppose we initialize some values here, string should be in double quotes.
10 and Umesh. Okay, but so you got it right. If we initialize the values, then it will not initialize the default values. But if we don't initialize, then the constructor initialize those values with the default values. So hope you all getting. So constructor is used to construct the object and default the values with the default values. So initialize variable values with the default values. Default value. Okay. Then we discussed about the property of the constructor. काय property आहेत constructorच्या? Constructor must have the same name as the class name. It is mandatory. The constructorचं जे नेम असतं ते सेम ॲज क्लास नेम असतं, कारण की त्या क्लासचाच ऑब्जेक्ट क्रिएट करतानाच तो कन्स्ट्रक्टर कॉल होत असतो. अदरवाईज त्याचा यूज नाही. सपोज की असं आपण केलं, आता हा कन्स्ट्रक्टर राईट, याचं जे नेम आहे ते सेम ॲज क्लास नेम आहे. सपोज की आपण वेगळंच नाव दिले राईट, असं काहीतरी पब्लिक स्टुडंट this will give an error. See here, return type of the method is missing. Now compiler considering you have written the method but the return type is missed to this method. As I told you, प्रत्येक मेथडला रिटर्न टाइप असतो. काय नसेल मेथड काही रिटर्न नसेल करत तर void असलं पाहिजे. अदरवाइज काही व्हॅल्यू रिटर्न करत असेल तर तो रिटर्न टाइप जी व्हॅल्यू आपण रिटर्न करणार आहे तो रिटर्न टाइप असला पाहिजे. बट नाव इथे आपण स्टुडंट लिहिले, पब्लिक लिहिले. पब्लिक फॉरगेट अबाउट दिस पब्लिक. ओके, स्टुडंट. नाउ दिस नेम इज नॉट सेम एज क्लास नेम. कन्स्ट्रक्टरचा रूल काय आहे की कन्स्ट्रक्टरचं जे नेम आहे ते सेम एज क्लास नेम असलं पाहिजे. Now this name is not same as class name. Now compiler is considering that you have written a method. म्हणजे आपण एक मेथड लिहिलेली आहे, कंपायलर अज्युम करतोय, पण त्याला रिटर्न टाइप तुम्ही दिलेलं नाहीये असं अज्युम करतोय. त्याच्यामुळे हा एरर देतो कंपायलर. आपण जेव्हा रिटर्न टाइप देऊ तेव्हा हे निघून जाईल. बट जेव्हा रिटर्न टाइप नसतो तेव्हा हा कन्स्ट्रक्टर कन्सिडर केला जातो, पण याचा नेम आणि क्लासचा नेम सेम नाहीये, त्याच्यामुळे हा इथे एरर येतो. दिस विल नॉट वर्क. Constructor must have the same name as the class name. It is mandatory. Constructor has no return type. Constructor ला return type नसतो. हा constructor ला return type नाहीये. जेव्हा आपण return type देऊ तेव्हा ही as a method consider होते. The method has a constructor name. This method has a constructor name. म्हणजे ह्या मेथडला तुम्ही constructorचं नाव दिलेलं आहे. Let it be. पण हे इश्यू नाही आहे. पण ही एक मेथड झाली. कन्स्ट्रक्टरला रिटर्न टाइप नसतो. इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारले जाते. ओके, त्याच्यामुळे वी डू नॉट रिक्वायर टू कॉल द कन्स्ट्रक्टर मॅन्युअली. कन्स्ट्रक्टर आपण मॅन्युअली कॉल नाही करू शकत, आपल्याला करता येत नाही किंवा इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इवन कन्स्ट्रक्टर जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो तेव्हा जेव्हा न्यू आणि हे लिहितो तेव्हा कॉल होता. हे पण काही गरज नसते इकडच्या साईडची. ऑब्जेक्ट नेम नाही त्याच्यामुळे हे एरर दे. जेव्हा एवढं लाईन एक्झिक्यूट होते न्यू एम्प्लॉई त्यावेळेस कन्स्ट्रक्टर कॉल होऊन जातो. नाव चेक केलं एम्प्लॉई डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हा हे एक्झिक्यूट झालेलं आहे. म्हणजे इथून या लाईन पासून या लाईनला कॉल जातो, म्हणजे कन्स्ट्रक्टर इथे एक्झिक्यूट होऊन जातो न्यू एम्प्लॉई एवढ्यामध्ये. So this is what
we do not require to call the constructor manually. It automatically invokes implicitly during the object creation by using new operator. जेव्हा आपण new operator ने object create करतो तेव्हा तो implicitly कॉल होत असतो, एक्सप्लिसिटली आपल्याला कॉल करण्याची गरज नाहीये. काही क्वेश्चन? So we are repeating it once again. Okay, I'm taking it as no. How does constructor works? Constructor कसा करते? Already covered आहे. Okay, just we are revising that concept. The JVM calls it automatically when we create an object. जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट करतो तेव्हा JVM इंटरनली ऑटोमॅटिकली त्याला कॉल करतो, राईट? When we do not provide any constructor to a Java program, जेव्हा आपण क्लास मध्ये कोणताही कन्स्ट्रक्टर ऍड करत नाहीये तेव्हा जावा कंपायलर राइट्स द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. आपण पाहिलेलं आहे, जेव्हा क्लास मध्ये कोणताही कन्स्ट्रक्टर नसतो तेव्हा कंपायलर एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऍड करत असतो क्लास मध्ये आपल्या ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोग्राम. आपल्या तर्फे तो एक नवीन कन्स्ट्रक्टर ऍड करतो अँड कंपाइल्स द प्रोग्राम, आणि प्रोग्राम कंपाइल करत असतो. म्हणजे तो स्टॉप नाही करत, एरर वगैरे देत नाहीये. आपण बाय मिस्टेकली राहून गेला ऍड करायचं तर कंपाइल ऍड करतो आणि प्रोग्राम कंपाइल करतो. It initializes the instance variable with the default values. जे instance variables असतात, जे क्लास लेवलचे व्हेरिएबल्स असतात, आता आपण जस्ट पाहिले इंटिजर, रोल, एम्प्लॉय आयडी आणि नेम, ते डिफॉल्ट व्हॅल्यूला इनिशियलाइज केले. फॉर एक्झाम्पल 0 फॉर इंटिजर, 0.0 फॉर फ्लोट, नल फॉर स्ट्रिंग, लाईक दिस. हे काय असेल ते इनिशियलाइज करून देतो. काही क्वेश्चन? सिंपल कन्स्ट्रक्टर प्रोग्राम पाहिलाय आपण. ओके, खूप सारे प्रोग्राम पाहिलेत आपण कन्स्ट्रक्टरचे. जसं एम्प्लॉय आहे, कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला आपण आणि इथे हा कॉल झाला. देन टाइप ऑफ कन्स्ट्रक्टर्स हा पण एक इम्पॉर्टंट आहे. एक पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आणि दुसरा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. हा जो आहे हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे, राईट? कोणते पॅरामीटर नाहीत आणि डिफॉल्ट आहे, जे मला इंटरनली कंपायलर ऍड करत असतो. ओके, यू गॉट इट, राईट? डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजे कोणतेही पॅरामीटर्स नाहीत. जेव्हा आपण पॅरामीटर्स टाकतो तेव्हा पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर म्हणलं जातं. एम्प्लॉय, इंटिजर, एम्प्लॉय आयडी. नाउ दिस कन्स्ट्रक्टर इज अन पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. हा कॉल करायचा असेल तर आपल्याला पास करावं लागेल रे, आणि तिथे एम्प्लॉय आयडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आयडी 1. सो आता बघितलं इथं, ओके, तर हा एम्प्लॉय आयडी आहे, राईट? हा एम्प्लॉय आयडी नाही, ते मी आता वेगळं वेगळं नाव देतो ऍक्च्युली. जर सेमी दिलं तरी इश्यू येईल. आता बघू आपण. ओके, yes, any number of parameters and any type of parameters. Yes, Sanjay. ना बघा, हा एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर आहे, पण हा पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर आहे. पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण काही पॅरामीटर्स पास केलेत, त्याच्यामुळे पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टर मध्ये हा एक इंटिजर पास केला, एक करू शकतो अजून स्ट्रिंग नेम. Now this is employee name is equal to name. हा झाला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. हा झाला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, म्हणजे कोणतेही पॅरामीटर्स नाहीत त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स आहेत म्हणून याला म्हटलं जातं पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर.
Now to call this constructor आपल्याला parameterized object create केला पाहिजे, right? Employee emp param new what happened? Employee ID we can give it as 1 and then Ramesh. Now see it. This employee ID I am printing employee name. Okay. म्हणजे इथून आपण पास करणार व्हॅल्यू 1 रमेश, याच्यामध्ये येतील 1 एम्प्लॉई आयडी मध्ये येईल, नेम मध्ये रमेश येईल आणि ते इथं असाइन होईल आणि ते नंतर प्रिंट होईल. ते 1 and then Ramesh, like this. Parameterized constructor, employee ID, employee name, parameterized constructor 1 Ramesh. Okay, I mean ज्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स असतात इंटिजर टाइप वगैरे त्याला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर म्हणतात, जे त्याच्यामध्ये नसतं त्याला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हटलं जातं. आणि डिफॉल्ट आहे की कन्स्ट्रक्टर म्हणजे हे कंपायलर पण ऍड करतो बाय डिफॉल्ट, आपण जर ऍड नसेल केला तरी, राईट. काही डाऊट याच्यामध्ये कोणाला? No, sir. No, right? Copying constructor, we'll see. Destructor, we'll see. Those are the advanced concept. Akshay, नंतर पाहू. Okay. मोस्टली दोनच टाइप आहे. ओके, बाकीचे काय एवढं हे नसतात कॉपी वगैरे वगैरे. एक तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आणि एक एम्प्लॉई आपले पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. हा पण पाहिलाय पण, राईट? Yes, that's why. Okay. Yeah. Yes, Akshay. Java मध्ये कसं आहे, what if you implement only parameterized constructor in Java? फक्त आपण parameterized constructor implement केला तर काय प्रॉब्लेम होतो ते पण आपण पाहिले रे. सपोज की हा कन्स्ट्रक्टरच नसेल, सो नाव बघा, हा दोन्ही कन्स्ट्रक्टर नसतील आणि हा पण देन एव्हरीथिंग इज फाईन. हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो कारण का की कंपायलर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर एक ऍड करून देतो, त्याच्यामुळे या ऑब्जेक्टला काही इश्यू येत नाही. ओके, पण जेव्हा पण आपण कन्स्ट्रक्टर ऍड करतो, ओके, लेट्स सी दिस कन्स्ट्रक्टर, राइट, हा कन्स्ट्रक्टर, नाव इथे इश्यू येईल जर होतो. म्हणजे हे इंटरव्ह्यूला विचारलं जातं ऍक्च्युअली, तुम्हाला माहित असावं म्हणून आपण रिपीट घेतोय की जेव्हा आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आपण ऍड करतो तेव्हा कंपायलर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऍड करत नाही. त्याच्यामुळे असं काही ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचं असेल तर एक्सप्लिसिटली आपल्याला कन्स्ट्रक्टर ऍड करावं लागेल डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, अदरवाइज हे लाईन रन नाही होणार.
ओके, त्याच्यामुळे जेव्हा आपण याला इनेबल करू तेव्हा तो इश्यू रिझॉल्व्ह होईल. अदरवाईज जेव्हा हे लाईन आपण नव्हती टाकली त्यावेळेस फाईन होतं. जेव्हा आपण जसं हे इनेबल करू, पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर पण ऍड करू, तसं कंपायलर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऍड करणार नाही, कारण की आपण स्वतः एक केलेलं आहे. देन कंपायलर म्हणतो की ठीक आहे तुम्ही एक केलं, देन बाकीचे पण तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. त्याच्यामुळे याला काही डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कंपायलर ऍड करणार नाही. देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऍड दॅट. Now there is no issue. Okay. Hope you guys are getting this. What if you implement only parameters constructor in Java? फक्त parameters असेल तर default add होत नाही. That is the issue. Then next, use of constructor. Right? So this is very important. So what is exactly use? Where in project where we can use the constructor concept, this parameterized constructor and all the steps, where we can use it basically. Now consider that. So this is an employee class, we have it. Okay, and I'm working on this. मी या क्लासवरती काम करतोय आणि मला एक क्लास हा डिझाईन करायचा आहे. बट माझ्या क्लासची जे काय म्हणजे या क्लासचा जो आहे राईट, मी हा क्लास लिहिणार आहे आणि एनीवन कॅन यूज. आय मीन बाकीचे टीम मेंबर्स असतील, ते काय दुसऱ्या प्रोजेक्टवर दुसरा काय डेव्हलप करत असतील, दे कॅन यूज दिस क्लास हावेवर दे वॉन्ट. ज्यांना जसं हवंय तसं ते यूज करू शकतात. बट मला या क्लासवरती एक रिस्ट्रिक्शन लावायचं आहे, जे की या क्लासमध्ये जे काय आहे हे डिस्प्ले मेथड आहे किंवा अजून एक शो मेथड असेल. ओके, void गेट एम्प्लॉई, असे मेथड्स आहेत त्याच्यामध्ये मी डिझाईन केलेले आहे. एनीवन कॅन कॉल दिस मेथड्स, नो इश्यूज अबाउट दॅट. बट मला या क्लासवरती एक रिस्ट्रिक्शन लावायचं आहे की या क्लासचा जे काही मेथड्स ऍक्सेस करायचे आहेत, ओके, ते फक्त आणि फक्त या दोन व्हॅल्यू सेट झाल्यानंतरच ऍक्सेस करायचे. अदरवाईज कोणतीही मेथड ऍक्सेस झाली नाही पाहिजे. जे एम्प्लॉई आय डी नेम पहिले द्यायचे, इनिशियलाइज म्हणजे या क्लासमध्ये ते इनिशियलाइज करायचं यांना, देन यू कॅन ऍक्सेस एनी व्हॅल्यूज. ओके, हे एक रिस्ट्रिक्शन लावायचं आहे. बाकी काही ऍक्सेस करा, बट या दोन व्हॅल्यू जेव्हा पण तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कराल, ओके, आता सपोज दुसऱ्याकडे क्लासमध्ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स, आता हा और एम्प्लॉई टेस्ट यू कॅन नाउ सी. सो मला काय रिस्ट्रिक्शन लावायचं आहे क्लासवरती की या दोन व्हॅल्यू जेव्हा तुम्ही द्याल तेव्हाच एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बाकीचे गोष्टी जे काय असेल त्याच्यामध्ये मेथड्स ऍक्सेस करा. अदरवाईज no one can access any methods without us giving these values. This type of restriction I want to give. Actual जेव्हा आपण अजून पुढे जाऊ तेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला यूज समजते. पण फॉर नाव सपोज की कन्सिडर की मला रिस्ट्रिक्शन लावायचं आहे की एम्प्लॉई आयडी नेम दिल्याशिवाय मला या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट नाही झाला पाहिजे किंवा याच्यामध्ये काही ऍक्सेस नाही झाला पाहिजे.
आता सध्या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे याच्यामध्ये आय कॅन क्रिएट त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट मी इकडे करू शकतो. then emp dot display like this कॉल करू शकतो रे. there is no restriction on that, but now I want to add a restriction. So what I can, how I can design this class, म्हणजे हा क्लास मी कसा बनवणार. एक तर मी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कोणता ऍड नाही करणार. ओके, जर जेव्हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर नसेल तेव्हा इकडे कोणी असा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नाही. ओके, दिस इज no one can do. Okay, now I can add a parameterized constructor where I will accept id and name. I will initialize those values, and then they can able to create an object like this. Then and so you now see. So my restriction is working, right? जर हा क्लास ऍक्सेस करायचा असेल तर pass the employee id, name, and then you can access this class. So without passing, this class object won't be created because I added this employee constructor. So this type of restrictions जेव्हा आपल्याला ऍड करायचे असतात, जेव्हा डिझाईन करायचं असतं, काही गोष्टी जेव्हा ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट मध्ये जेव्हा काम करायचं असतं तेव्हा आपल्याला अशा पद्धतीचे रिस्ट्रिक्शन्स क्लासवरती लावावे लागतात. म्हणजे काही व्हॅल्यूज असतात ते मॅन्डेटरी असतात, त्या मॅन्डेटरी व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केल्याशिवाय त्या क्लासचा म्हणजे पुढे जे काही मेथड्स वगैरे असतात, राईट, त्या मेथड्स वगैरे सगळ्या व्हॅल्यूवरती डिपेंडंट लिहिलेले असतात. म्हणजे या व्हॅल्यू आल्यानंतरच या मेथड्स व्यवस्थित आउटपुट देतील, अदरवाईज या मेथड्स व्यवस्थित आउटपुट देणार नाहीत. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीचे रिस्ट्रिक्शन्स आपल्याला लावावं लागतं, त्यावेळेस कन्स्ट्रक्टर युजफुल होतो रे तिथे. सो यालाच म्हणतात की कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन म्हटलं जातं. म्हणजे हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा आपण क्रिएट करतो बाय कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन, म्हणजे कन्स्ट्रक्टर मधून व्हॅल्यू पास करूनच आपण हे करतो, त्याच्यामुळे कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन टाइप म्हटलं जातं. Anyway, that we will learn in the advanced Javas. That is fine. Hope this is clear. So why we use this constructor and all. And let me tell you one real-time example. Suppose so this language, Java language, ही Java language म्हणजे काय आहे की रिअल टाइम आपल्याला म्हणजे रिअल टाइम जे गोष्टी आहेत राईट त्या सर्वांसोबत हे मॅच करते. आय मीन रिअल टाइम मध्ये आपण एक्सप्लेन करू शकतो जे काय असेल ते जावा मध्ये. आता सपोज की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पर्सन, राईट, आपण जेवढे पण आहेत आता या किंवा जगामध्ये जेवढे काही लोक असतील ते एव्हरीवन हॅज अन युनिक आयडेंटिटी. प्रत्येकाची एक युनिक आयडेंटिटी आहे. नाव मी माय सेल्फ, ओके, जावा मध्ये मी कसं एक्सप्लेन करू शकतो माझं मला की माझा मेन क्लास उमेश, ओके. म्हणजे आता मला नाव माय नेम इज उमेश, सो एव्हरीवन इज कॉलिंग मी अँड उमेश. आता सपोज समवन कॉल्ड मी उमेश, so knownly or unknownly they called the default constructor. Just they said Umesh. If suppose there are 2-3 Umeshes, then it would be difficult. If suppose this name represents 2-3 Umeshes, there are 2 Umesh, this name represents it. If someone says Umesh only, then they are calling the default constructor only. This type of constructor. If suppose the class, there is a class, I am a student, and there is again one more student with the same name Umesh. So if someone is calling with roll number, this means that they are calling parameterized constructor. Okay, roll number 10, if my 10, roll number 10, roll number 10 Umesh. So then
this parameter constructor is getting invoked. So I mean, this is how we can relate this Java each and every concept with the real-time example, right? If suppose we are designing some bird class, or if suppose this is class is Umesh class, right? So now my whatever is my details I can add in this class, integer, roll number. Okay. So then what details? Integer or float height, right? जे real time entities आहेत ते आपण we can write in this class. I mean this object oriented concepts. Okay. Float height. What is type in chat? What details we can take for ourselves? Okay. Weight. What else? Color we can take, right? So is a black or white or type of person is Standard. standard मध्ये काय व्हॅल्यू येतील? Means कोणत्या स्टँडर्ड मध्ये आहे तो? म्हणजे हा, उमेश हा ते पण आहे, 10th मध्ये पण exactly. असू शकतो, 9th मध्ये पण असू exactly. शकतो. And that string standard. So and think like this. Okay, I mean everything we can design by using the Java. Okay, suppose there is a bird, we can write a bird class. Inside that we can take bird's properties. So everything. Okay, now these are the there are many properties we can take. Now these are the properties, I mean just some properties, static properties. Okay, now me as a person do some actions also, right? So I run, me पळू शकतो, I can walk. Okay, like this. These are the operations I can do. Void it like this. Okay. What else? I can run, eat, walk also, right? Jump run, also. jump. ठीक है, jump also. Any operations. Okay, if suppose we are designing a bird class. Right, read. Yes, write, read. Right, read. All these operations. Yes, whatever is required we can take in this methods form. Whatever the properties, I mean जे काही आपले details explain करायचे असतील तर I mean weight, height वगैरे ते याच्यामध्ये फॉर्म मध्ये येतील आणि actions जे असतील ते मेथडच्या फॉर्म मध्ये येतील. आपले actions, आपण काय काय actions करतो. सिमिलरली बर्ड असेल, राईट? बर्ड्स पण सेम, बर्डचा कोणता टाईप आहे, वेट किती आहे, हाईट किती आहे, त्याचा कलर काय आहे. देन हे झालं प्रॉपर्टीज झाल्या बर्डच्या. देन व्हॉट ऍक्शन्स बर्ड कॅन फ्लाय. ओके, व्हॉट एल्स बर्ड कॅन डू? Bird can fly, then bird can eat also, right? Right, and bird can sleep also. All these operations in bird class we can take. So like this, I mean you can compare it. So everything we will be designing is, suppose we are developing some project of the college, then in that case, or student management, then student details will need to take roll number and all these things, and then all the operations like method आपल्याला जे काही गरजेचे आहेत त्या मेथड्स आपण ऍज अ मेथड्स मध्ये घेतो. So and I mean if someone is calling me, right, is that rightly Umesh, then it's a default constructor, they can call Umesh with roll number, then parameterized constructor they are calling. So something like you can compare it like that.
Any question on that? I mean, this is generic. I was telling you where we can use it and how we can easily understand these concepts. That things. Age also we can take. Yes. Yes, काही question कोणाला on this constructor topic? No, sir. No question. Okay. Now, let me ask you one very generic question. Okay, basically. So, how many of you know what we are learning now? It's very easy. Okay. आपण काय शिकतोय? I mean, in general, कोणता क्लास आहे आता जे करतोय ते? Core Java part. Core Java. Okay. Constructor. Parameterize. Yeah, that is one topic, but overall, what we are learning? Java basic. We are learning Java, right? Java we are learning. आपण Java शिकतो, right? पण Java मध्ये भी दोन पार्ट आहेत. So, how many of you know there are two parts? Advanced Java. Core Java and Advanced Java. Core Java, Advanced Java. Anything else? अजून कोणी? I mean, why I'm asking this? की most of the people, if suppose someone don't know की आपण काय शिकतोय, ठीक आहे तुम्ही सांगाल तुम्ही आम्ही जावाचा क्लास करतोय, बट इफ सपोज की कोर जावा हा तेच ते आपण कोर जावाचं करतोय, आम्ही तुम्ही सांगाल की जावा इन जनरल तुम्ही काय सांगाल की जावाचा क्लास करतोय, बट सपोज की कोणी विचारलं तुम्हाला कोणते काय करताय, कोर जावा करताय की ऍडव्हान्स जावा होतंय, आय मीन देन दॅट टाइम ज्यांना माहित नाही ते कन्फ्युज होऊन जातील. ओके, तर जावामध्ये दोन गोष्टी आहेत. ओके, एक तर हे आपण जे आता शिकतो हे कोर जावा आहे. कोर जावा इज बेसिकली कशासाठी असतं की जस्ट टू बिल्ड अँड लॉजिक. आपले जे प्रोजेक्ट वगैरे असतात जेव्हा डेव्हलपमेंट आपण करतो, ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट जेव्हा डेव्हलप केले जातात रे जावामध्ये वगैरे, तर ते त्यावेळेस ते लॉजिक जे बिल्डिंग असतं, म्हणजे मेन सपोज की आपण बँकिंगचा प्रोजेक्ट कन्सिडर करू, त्याच्यामध्ये जे पण काही सपोज की तुम्ही आता पैसे विथड्रॉ केले, राईट? सो आता तुमच्या अकाउंटमधनं ऍक्च्युअली अकाउंटमध्ये किती बॅलन्स आहे? 10,000 आहे. तुम्ही 5,000 विथड्रॉ केले, तर ते निगेटिव्ह म्हणजे तुमच्या अकाउंटमध्ये किती बॅलन्स आहे तो घेणे, त्यामधून 5,000 मायनस करणे, देन बाकीचा बॅलन्स तुमचा आहे असं स्टोअर झाला पाहिजे टेबलमध्ये. सो हे जे काही लॉजिकल पार्ट असतात, राईट, हे कोर जावामध्ये असतात बेसिकली. त्याच्यामुळे कोर जावा चांगला असला पाहिजे ऑलवेज. आम्ही पण जेव्हा इंटरव्ह्यू घेत असतो तेव्हा सुरुवातीला चेक करत असतो की कोर जावा कितपत चांगला आहे. त्याच्यामुळे हे जे काय आपण शिकतोय हे जवळ पहिले 1.5-2 महिने कोर जावाच आपण शिकणार आहे. हे इम्पॉर्टंट आहे टू बिल्ड द लॉजिक अँड एव्हरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन दिस कोर जावा. देन नेक्स्ट पार्ट आहे त्याच्यामध्ये असतो की ऍडव्हान्स जावा म्हणून असतं. ओके, हा ऍडव्हान्स जावाचा पार्ट बेस्ड ऑन द कोर जावा असतो. ओके, बट हा कशासाठी असतो की बेसिकली सपोज की आपल्याला वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं. वेब ऍप्लिकेशन म्हणजे काय? सपोज नाव दिस Amazon. Yes, UI. Now this Amazon.in. Now see. So this is a web application. This Amazon जी वेबसाइट आहे हे एक वेब ऍप्लिकेशन आहे. सो ह्याला वेब ऍप्लिकेशन कधी आणि कसं म्हटलं जातं? जे काही आपले ब्राउझर असतात त्या ब्राउझरवरती आपण जे पण काय ऍक्सेस करतो, राईट, हा एक URL असतो. HTTPS प्रत्येक ठिकाणी असतं. हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल याचा लॉंग फॉर्म आहे. तुम्ही आता खूप सगळेजण नेट यूज करताय, बट जेव्हा पण तुम्ही यूज करत असताल तेव्हा बारीक बारीक गोष्टी बघत चला की HTTPS काय आहे. ओके, इथून स्टार्ट होईल तुमचं लर्निंग की ऍक्च्युअली HTTPS काय आहे. मग गुगलवरती जाऊन पडायचं बाबा HTTPS काय आहे, ऍक्च्युअली काय आहे HTTPS. सो तर हा एक प्रोटोकॉल आहे. देन द लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, HTTPS. देन हे WWW आहे, वर्ल्ड वाईड वेब. ओके, प्रत्येक वेबसाईट www पासून स्टार्ट होते. देन इथे जे काय नाव असतं ते आपलं नाव, हे काय अमेझॉन वाल्यांचं अमेझॉन नाव आहे. देन आता कोड माइंड असेल तर कोड माइंडचं नाव असेल तिथे.
आणि देन इथं .com .in अकॉर्डिंगली असतं रे. जेव्हा आपण हे ब्राउझरला हे URL हिट करतो, याला URL म्हटलं जातं, हे URL हिट करतो तेव्हा ही जी अमेझॉनची जी वेबसाईट आहे ती एका सर्व्हरवरती असते. म्हणजे जसं हा लॅपटॉप आहे माझा, तसंच तिकडे मशीन्स असतात, कॉम्प्युटर्स असतात खूप सारे, ते कनेक्टेड असतात या ऍड्रेसला. हा एक ऍड्रेस आहे त्यांचा, राईट. आता म्हणजे आपण हे बरोबर हेच का ओपन होतं, कारण की हा ऍड्रेस आपण ब्राउझरमध्ये जेव्हा टाकतो तेव्हा हे ओपन होतं. हे जे काय असं, हा म्हणजे त्यांच्या सर्व्हरचा ऍड्रेस असतो, त्यांच्या कॉम्प्युटरचा ऍड्रेस असतो. आणि हा URL आपण इथं ब्राउझरमध्ये जेव्हा हिट करतो तेव्हा हे त्यांचं ओपन होत असतं, जे काही वेबसाईट आहे अमेझॉनची ती ओपन होते. आता या वेबसाईटमध्ये दोन गोष्टी असतात, राईट. एक तर आहे की हे फ्रंट एंड आहे, हे आपल्याला दिसतं, ते याला UI म्हटलं जातं. UI म्हणजे युजर इंटरफेस असतो, हा UI झाला, राईट. आणि म्हणजे हा UI झाला. हा UI जावा मधून बनत नाहीये. हा UI सर बेसिकली तुमचा आवाज ब्रेक होत आहे. हे सर्वांनाच ब्रेक होतोय की फक्त शिल्पा मॅडमलाच ब्रेक होतोय? No, sir, your voice is clearly audible to us. क्लिअरली. मॅडम तुमच्या इंटरनेटमध्ये थोडस प्रॉब्लेम, नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. ओके ओके. तर हे जे आपल्याला समोर दिसतं हे बेसिकली असतं, हे UI असतो, युजर इंटरफेस असतो. हा बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट ह्या ब्राउझरच्या, हा गुगल क्रोम ब्राउझर आहे ना, या ब्राउझर जेवढे पण ब्राउझर आहेत रे, सर्व ब्राउझरच्या काही लँग्वेजेस असतात जे की ते आपल्याला डिझाईन करता येतं आणि हे असं डिझायनिंग मध्ये व्यवस्थित प्रॉपरली दिसतं. ते असतं HTML CSS जावास्क्रिप्ट. आणि अजून एक वेब टेक्नॉलॉजी आहे अँग्युलर वगैरे वगैरे. सो त्याच्यामधून हे असं डिझाईन केलं जातं UI साईडचं. ओके. आता जावा कुठे फिट होते, राईट. हे झालं UI साईड, आपल्या समोर दिसतं ते. जेव्हा पण मी इथे कोणत्या ह्याच्यावरती क्लिक करतो, राईट. आता लेट्स सी, आय एम लॉगिंग इन, जस्ट दिस. ओके, नाव आय एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन. मी जेव्हा बटनवरती क्लिक करतो तेव्हा ही रिक्वेस्ट पाठीमागे जात असते. ओके, पाठीमागे जावाचा कोड असतो, म्हणजे त्याला बॅकएंड म्हटलं जातं. दोन पार्ट झाले बघा. आता फ्रंट एंड झाला, एक आपल्याला ब्राउझरच्या समोर दिसतं ते फ्रंट एंड और UI युजर इंटरफेस, म्हणजे समोरची बाजू झाली. त्याच्या पाठीमागे जावा असतं आणि त्याच्या पाठीमागे डेटाबेस असतो. डेटाबेस कशाला असतो, जी इन्फॉर्मेशन जी काय आहे ती डेटा वगैरे सगळं स्टोअर करण्यासाठी डेटाबेसमध्ये असतो. आणि मिडलला जावा असतं. आता मी जेव्हा पण इथे क्लिक करतो, राईट, इथे क्लिक केल्यानंतर आता हे डिटेल्स, हा माझा ईमेल ID, हा ईमेल ID पाठीमागे जावाच्या कोडमध्ये जातो. जावाचा कोड डेटाबेसमध्ये चेक करतो की हा युजर ऑलरेडी आपल्याकडे आहे की नाही आहे. त्यानुसार तो हा जो UI आहे ह्या UI ला रिस्पॉन्स देतो, राईट. आता लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. कंटिन्यू. ओके, म्हणजे ईमेल ऑलरेडी होता. आता विचारते पासवर्ड टाका. पासवर्ड आपण एंटर केला. नाव ही रिक्वेस्ट गेली पाठीमागे जावाकडे. जावानं चेक केलं की हे ईमेल ID आणि हा पासवर्ड बरोबर आहे का आपल्या डेटाबेसमध्ये आहे. तेव्हा UI ला सांगितलं की देन यांना नेक्स्ट पेज दाखवा, म्हणजे ही माझी प्रोफाईल दाखवा त्यांना. आता ही माझी प्रोफाईल आहे, राईट. आता हे माझं अकाउंट ओपन केलं आपण. युअर ऑर्डर्स, राईट. लेट्स अगेन. ओके, सो जेव्हा इथं आपण ओपन केलं युअर अकाउंट्स, परत जेव्हा पण क्लिक करतो इथं तेव्हा रिक्वेस्ट गेली पाठीमागे जावाकडे आणि आपल्याला हे डिटेल्स दिसले. आता जेव्हा आपण इथे क्लिक करू, माय ऑर्डर्स वरती क्लिक केलं तर हे रिक्वेस्ट जाते पाठीमागे जावाकडे जात असते. जावा चेक करतं माझे जेवढे पण डेटाबेसमध्ये ऑर्डर्स आहेत, मी आतापर्यंत जेवढे ऑर्डर्स केलेले आहेत ते सिलेक्ट करून जावा हे UI ला देतं आणि UI मग आपल्याला इथं अशा पद्धतीने शो करतं की एवढ्या ऑर्डर्स आहेत तुमच्या. एका रिचार्ज वगैरे जेवढे पण असतील, हे एका ऑर्डर असेल, हे सगळे ऑर्डर्स आपल्याला इथे दिसायला चालू होतं. नाव सो आय मीन हे कोर जावा आणि ऍडव्हान्स जावा कुठे कसं फिट होतं हे UI झाला. ओके, आता ब्राउझर रिलेटेड आपल्याला जे काही डेव्हलपमेंट करायचे असेल ना, कोर जावा तर लागतं, इट्स मॅन्डेटरी सर्व ठिकाणी. त्याच्यामुळे आपण फर्स्ट टाइम कोर जावा शिकत असतो.
पण जेव्हा पण हे ब्राउझर रिलेटेड जेव्हा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस येतात तर तेव्हा ते जावामध्ये कोर जावामध्ये फॅसिलिटी नाही येते. इकडून हे रिक्वेस्ट गेली की तिथे रिसीव्ह करणे आणि त्याच्या लॉजिक लिहिण्यावरती जे काही लॉजिक आपल्याला लिहावं लागतं दॅट फॅसिलिटी इज देअर इन कोर जावा. ओके, बट हे ब्राउझरची जी रिक्वेस्ट जाईल हे ब्राउझरची रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करणे, देन प्रोसेसिंग करणे, देन ब्राउझरला रिस्पॉन्स देणे, ह्या वेब रिलेटेड टेक्नॉलॉजीज आहेत ना, हे वेबसाईट जे आपण वेब म्हणतोय रेट, इंटरनेट जे काय आहे ते वेब आहे, वेब रिलेटेड जे काय आहे ते कोर जावामध्ये नाही आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला ऍडव्हान्स जावं लागतं, जे की ब्राउझरशी वगैरे रिक्वेस्ट ब्राउझरशी घेणे, ते नंतर प्रोसेसिंग कोर जावामध्ये करणे आणि नंतर ब्राउझरला रिस्पॉन्स देणे. म्हणजे काय असतं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वरती सगळ्या गोष्टी चालतात. इकडे आपण जेव्हा क्लिक करतो तेव्हा रिक्वेस्ट जाते, तिथून डेटा फेच केला जातो, नंतर आपल्याला इथं रिस्पॉन्स दिसतो. हे सगळ्या गोष्टी काही माझ्या लॅपटॉपवरती स्टोअर नाही आहे किंवा हे कुठे नाही, हे एका कॉम्प्युटरवरती स्टोअर आहे. जेव्हा पण आपण पास सपोज मी 2021च्या क्लिक केलं तर ही रिक्वेस्ट जाते तिकडे पाठीमागे, जिथे अमेझॉनचा हा डेटा आहे, जिथे अमेझॉनचा जिथे एका ठिकाणी कॉम्प्युटरवरती डेटा आहे त्या ठिकाणी ही रिक्वेस्ट जाते. ते सर्च करतात आणि अकॉर्डिंगली आपल्याला रिझल्ट येतो, म्हणजे रिस्पॉन्स येत असतो. म्हणजे ही रिक्वेस्ट जाणार आणि त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स येणार, ते आपल्या ब्राउझरला दिसत असतं. 2021 आणि 2021चे. सो आय मीन ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वरती जे काय आपल्याला करायचं असतं ब्राउझर रिलेटेड गोष्टी, जेव्हा वेब ऍप्लिकेशन आपल्याला डेव्हलप करायचे असतात तेव्हा आपल्याला ऍडव्हान्स जावं लागत असतं. आता पण बट ऍडव्हान्स जावामध्ये कोर जावा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोर जावा आल्याशिवाय बाकी कोणतीही गोष्ट येत नसते, त्याच्यामुळे आपण कोर जावावरती जास्त फोकस देतो. एकदा तुमचं कोर जावा व्यवस्थित झालं की ऍडव्हान्स जावा इझी आहे. जे असतं ना आपलं हिस्ट्री आपण जसं रटतो राईट, हिस्ट्रीमध्ये काय पाठच करावं लागतं आपल्याला, तसं कोर जावामध्ये पाठच करायचे असतात. काही गोष्टी ॲज इट इज असतात, ते तशाच असतात, त्याच्यामध्ये काही लॉजिक वगैरे जास्त काही नसतं. जे लॉजिक वगैरे मेन असतं ते कोर जावामध्ये असतं. होप यू आर गेटिंग. सो देर आर 2 टाइप्स, कोर जावा आणि ऍडव्हान्स जावा. कुठे कोणती कशी यूज केली जाते, कोणी काय विचारलं तर ऍटलीस्ट तुम्हाला ते एक्सप्लेन करता यावं. कोर जावाचा काही संबंध येणार नाही आता सध्या ब्राउझर रिलेटेड वगैरे इथून काही. जेव्हा आपण ऍडव्हान्स जावा चालू करू तेव्हा आपण असे ब्राउझर कडून असं डिझाईन करणार आणि रिक्वेस्ट देणार, रिस्पॉन्स येणार, ते आपण तेव्हा पाहू. ओके, त्याच्यामध्ये जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. काही डाऊट आहे कोणाला याच्यावरती? याच्यामध्ये फ्रेमवर्क्स आहेत ऍडव्हान्स जावामध्ये. सो स्प्रिंग आहे, हायबरनेट आहे, सो इझी आहे ते. फक्त कोर जावा व्यवस्थित असलं पाहिजे, तुम्हाला व्यवस्थित प्रोग्राम्स लिहिता आले पाहिजे, ॲरेज असतील, फॉर लूप व्यवस्थित लावता आले पाहिजे. नंतर आपण जे काही टॉपिक्स कव्हर करू, आणि हे बेसिक कन्स्ट्रक्टर आहेत, हे कधी कसा कॉल होतो राईट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना काय कॉल होतो, काय होतं, हे एवढ्या गोष्टी व्यवस्थित समजलं पाहिजे, त्याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस असली पाहिजे. देन ऍडव्हान्स जावा इझिली समजून जातं. आणि जे काय आता मोस्ट ऑफ द टाइम जे काही प्रोजेक्ट वगैरे सगळे डेव्हलप होतात, मोस्टली खूप सारे रिक्वायरमेंट्स आहेत, म्हणजे त्यांना लागते फक्त कोर जावा प्लस ऍडव्हान्स जावा, दोन्ही गोष्टी नसल्या पाहिजे. काही क्वेश्चन कोणाला? नो सर. सर्चिंग सॉर्टिंग हर्षल कोर जावामध्ये आहे, जे काय लॉजिकचं पार्ट आहे राईट, म्हणजे सर्च करायचं आहे. सपोज तुमच्याकडे डेटा आहे, यू हॅव अन डेटा ऑफ 1,00,000 स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन आहे तुमच्याकडे, त्याच्यामध्ये सर्च करायचं आहे तुम्हाला एक पर्टिक्युलर स्टुडंट, ते सगळं लॉजिक कोर जावामध्ये येतं. किंवा तुम्हाला स्टुडंट त्यांच्या नेमनुसार या रोल नंबरनुसार काही अजून दुसऱ्या इन्फॉर्मेशननुसार सॉर्ट करायचे. ओके, म्हणजे ए वाले स्टुडंट पहिले आले पाहिजे, बी वाले नंतर सी वाले, सॉर्टिंग करायचं आहे. हे सगळं लॉजिक हे कोर जावामध्ये असतं. ओके, जे काही गोष्टी इम्पॉर्टंट जे काही लॉजिकल पार्ट असतो हा कोर जावामध्ये असतो. ऍडव्हान्स जावामध्ये काही नसतं. ऍडव्हान्स जावामध्ये जसं दाखवलं तुम्हाला ब्राउझरवरतून आता आपल्याला रिक्वेस्ट करायचे, रिस्पॉन्स करायचे, ते कनेक्टिव्हिटी आहे ते फक्त ऍडव्हान्स जावामध्ये पार्ट असतं. यस, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हे कोर जावाचाच पार्ट आहे. म्हणजे जसं मी सांगितलं ना, स्पेस अँड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असतं ऍक्च्युली काही लोकांना नाही कसं समजणार आहे. बट सपोज की 1,00,000 स्टुडंटचा डेटा दिला तुम्हाला मी. ओके, आता काय असतं की सपोज की तुम्हाला त्या 1,00,000 स्टुडंट मधून एक पर्टिक्युलर एक स्टुडंटचा डेटा सर्च करायचा आहे राईट, मॅन्युअली तर इम्पॉसिबल, प्रोग्रामॅटिकली पण. सो तुम्हाला काय करावं लागतं की
Let me copy that. Now this one, okay. So time complexity काय असते, सपोज की 1 लाख स्टुडंटचा डेटा आहे तुमच्याकडे, राईट. 1 लाख स्टुडंट मध्ये एक पर्टिक्युलर स्टुडंट सर्च करायचं, ओके. आता सपोज की ॲज अन बिगिनर तुम्हाला जर सांगितलं की 1 लाख स्टुडंट मधून सर्च करा, तर तुम्ही काय सिम्पली करणार. सपोज ॲरे आहे तुमच्याकडे, फॉर लूप आहे, तर फॉर लूप नुसार तुम्ही 1 बाय 1 पहिल्यापासून सर्च करत जाणार, ओके. ते ऑलमोस्ट सपोज की तुम्हाला 2 ते 3 मिनिट घेईल तो डेटा सर्च करण्यासाठी, एका स्टुडंटचा 1 लाख मधून सर्च करण्यासाठी. अप्रॉक्सिमेटली आय एम टेलिंग इट, ओके. एक्झॅक्टली नाही आहे, पण अप्रॉक्सिमेटली 2 मिनिट घेईल. पण तिथे जर चांगला प्रोग्रामर असेल, ज्याला अजून कोर जेव्हा व्यवस्थित माहिती आहे, थोड्याशा अजून गोष्टी ॲडव्हान्स अल्गोरिदम्स असतात, ओके. हे अल्गोरिदम्स माहिती आहेत, राईट. तर तो काय करेल की पहिले तो डेटा सॉर्ट करेल व्यवस्थित, ओके. एक तर रोल नंबरनुसार किंवा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर त्याच्या नेमनुसार तो सॉर्ट करेल व्यवस्थित. सॉर्ट केल्यानंतर तो पर्टिक्युलर रोल नंबर असेल तो सर्च करेल. अरे म्हणजे पहिलं काय आहे की डेटा व्यवस्थित फॉर्मॅट करून घ्या आणि नंतर त्या डेटामधून सर्च करा. तर तो विदिन अन सेकंदामध्ये सर्च करेल. आता तुम्ही सिम्पली यू थिंक ऑन दिस की फेसबुक आहे, रे. फेसबुकमध्ये तुम्ही जेव्हा सर्चमध्ये जाता ते पर्टिक्युलर नेम सर्च करता, रे, ते विदिन अन सेकंदामध्ये तुम्हाला त्यांचे प्रोफाईल्स दाखवले जातात, शो केले जातात. कारण की त्याच्यासाठी तिथं तिथे कोणाला घेत, फेसबुकमध्ये असेल, गुगलमध्ये असेल, तिथे कोणाला घेतात, IITचे स्टुडंट घेतात, NITचे स्टुडंट घेतात, जे काही टॉपचे स्टुडंट आहेत, रे. ते IITचे असतील, NITचे स्टुडंट असतील, ते 4 वर्ष ते फक्त हे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीच्या अराउंडच जे काय असेल ते स्टडी करतात, जे काय आपल्या नॉर्मल कॉलेजमध्ये ते कधी होत नाही, ते कोणी डिस्कस करत नाहीये आणि ते मोस्ट ऑफ द कोणाला माहिती नसतं, ओके. म्हणजे की एवढा डेटा आहे, तुम्हाला एवढ्या डेटातून ते विदिन अन सेकंदामध्ये सर्च करायचं आहे, तर ते त्या लोकांना त्यांनी ते तेवढा स्टडी केलेला असतो 4 वर्ष, अल्गोरिदम्स, ओके. वेगवेगळे डिफरंट डिफरंट अल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स असेल, अल्गोरिदम्स असेल, तेवढं त्यांनी खूप 4 वर्ष त्याच्यावरती घालवलेलं असतं. त्यामुळे ते लोक ते फेसबुकमध्ये, गुगलमध्ये जातात, त्यांनाच ते घेतात आणि त्याच्यामुळे ते जे काही ऍप्लिकेशन्स तुम्ही सर्च करा, लिंक्डइन असेल, जेवढे पण सोशल मीडिया टॉपचे असतील, राईट, सर्च करा, ते विदिन अन सेकंदामध्ये रिझल्ट देते. लेट मी शो यू अगेन. इथे पण बघा, ओके. आता आपण याच्यावरती जाऊ, होमवरती, ओके. एनिथिंग सर्च हिअर, एवढं फास्ट रिझल्ट देते. हे बघा तुम्ही, अजून तुम्ही ज्या साईडला गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आपली ओपन करायची, त्याच्यावरती सर्च करायचं, ते असं फिरत राहणार, हे तुम्हाला विदिन अन सेकंदामध्ये रिझल्ट देईल. पण इथं IIT वाले असतात, ते साधे डेव्हलपर्स असतात. तर साध्या डेव्हलपरमध्ये आणि IIT मध्ये हा फरक असतो की सपोज व्हॉट आय कॅन सर्च लॅपटॉप, बघा इथं लेनोवा, ओके. एवढं विदिन अन जस्ट क्लिक केले की रिझल्ट येतो, जस्ट क्लिक केले की रिझल्ट येतो, ओके. सी द फ्रिक्वेन्सी किती फास्ट आहे. तसंच बाकी सिंपल वेबसाईट वगैरे तुम्ही एखादी ओपन करा किंवा आपल्या आधार कार्डची वेबसाईट ओपन करा आणि तुम्ही तुमचे डिटेल्स सर्च करा, त्याचं फिरत 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 राहतं, ओके. सो हा फरक असतो ऍक्च्युली. तेच ते असतं की म्हणजे यालाच म्हटलं जातं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किंवा एकदम कमी वेळामध्ये जेवढं रिझल्ट आपला जो लॉजिक असतं, आपण जे प्रोग्राम लिहू, राईट, प्रोग्राम कशावर ठरवलं, हे फॉर लूप वगैरे असते आपली, इफ लूप, फॉर लूप वगैरे वगैरे. तर हे तुम्ही कशा पद्धतीने चालवणार आहे, जो डेटा आहे तुमचा, तो डेटा तुम्ही सॉर्ट करणार आहे व्यवस्थित, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित सर्च करायचं आहे का, तर ते डिसाईड करतं की तुमचा रिझल्ट किती फास्ट येणार आहे. 1 लाख स्टुडंटचा डेटा आहे, तुम्ही नॉर्मली फॉर लूप लावून सर्च करताय, 2 मिनिट लागते. 2 मिनिट कोणी असं सर्च करून इथे असं वाट बघत बसणार नाही, ते वेबसाईट सोडून जातात. दुसरी वेबसाईट अल्टरनेट वे भरपूर आहेत. आज स्विगी आहे, झोमॅटो आहे, खूप सारे ऑनलाईन ऍप आहेत, Amazon आहे, फ्लिपकार्ट आहे, अजून याच्यासोबतचे होते, त्यांनी इम्प्रुव्हमेंट व्यवस्थित केली नाही, ते दबून गेले, म्हणजे ते संपले. स्नॅपडील असेल, याच्याबरोबर अजून बरेच होते, ते संपले. पण त्यांनी व्यवस्थित त्याच्यावरती काम नाही केलं. त्याच्यामुळे लोक एकदा काय करतात, एकदा आले की वाटले की परफॉर्मन्स व्यवस्थित नाही किंवा दिसायला व्यवस्थित नाही, तर लोक सोडून जातात, राईट. जसं व्हॉट्सअप होतं, व्हॉट्सअपच्या सोबतच अजून एक ऍप होतं आपलं चॅटिंगचं, ते फेमस होतं, ते पण संपून गेलं. सो आय मीन तेच असतं की लोकांना काय आजकाल फास्ट रिझल्ट पाहिजे, त्याच्यामुळे कंपनीजवाले पण पैसा त्यांनाच देतात की जे त्यांना फास्ट करून देतील.
म्हणजे सगळं प्रोसेसिंग जे फास्ट झालं पाहिजे. तिथे येते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मग बाबा आपले नॉर्मल याचे 2 मिनिटं लागतील आणि चांगल्या प्रोग्रामर्स जे असेल त्याचं विदिन अन सेकंदामध्ये रिझल्ट ते. दुसरे असते स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी असते. स्पेस म्हणजे की सपोज की आपला प्रोग्राम चालणार आहे, तो घेणार आहे 1 GB आणि त्यांचा घेणार आहे 100 MB मध्ये. 100 MB मध्ये ते एक ऑपरेशन करून रिझल्ट देणार. आपला प्रोग्राम 1 GB स्पेस घेणार, 2 मिनिट्स घेणार आणि फिरत राहणार. राईट. तर या गोष्टी आपल्याला बारीक विचार करावा लागतो जेव्हा प्रोग्राम आपण करत असतो. म्हणजे हा काय असं नाहीये की हा म्हणजे आता सध्या काय विचार नका करू तुम्ही. सध्या कोर जावावरती फोकस करा. सो हा म्हणजे एकदम टॉप लेवलचा. जेव्हा तुम्ही प्रोग्रामिंग कोर जावा करत जाईल तर बेसिक याचं चालू केलं तर जाईल. हा म्हणजे आपल्याला सेकंड इयरला, थर्ड इयरला असतं कॉम्प्युटरला. ओके. पण हे कोणालाही जास्त माहित नसतं. इव्हन आता जे 10 इयर्सचा एक्सपिरियन्स, 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स त्या लोकांना जास्त माहित नाही. जे नॉर्मल डेव्हलपर हे गुगलमध्ये, अमेझॉन हे चांगल्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जर जायचं असेल, ओके, ओला, उबर, ओके, असे जे क्रेड असेल, असे बरेचसे जे काय टॉपचे जे कंपनीज आहेत, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, त्या कंपनीमध्ये या गोष्टींचा बारीक विचार केला जातो. नॉर्मल इन्फोसिस, TCS, महिंद्रा असल्या कंपनीत कोणी काही विचारणार नाही असल्या गोष्टी. सध्या फॉर नाव फोकस ऑन द कोर जावा. ओके. इझी आहे. थोडीशी प्रॅक्टिस करा. डेलीचे एक 2-3 घंटे प्रोग्राम्स लिहा व्यवस्थित. आउटपुट चेक करा, इनपुट बघा, ऍक्च्युअली कसं वर्क होतं ते विचार करा. इझी आहे. ऍडव्हान्स जेव्हा इझी आहे ते समजून जाईल आणि कोर जावावरती फोकस करायचं. ओके. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अदरवाईज सो आपण जे नॉन IT बॅकग्राऊंडचे आहेत, ओके, फक्त नॉन IT बॅकग्राऊंडचेच, ओके, बाकी IT बॅकग्राऊंड कुठेही आता इथून नंतर आपण एक 30 मिनिट ते 40 मिनिट जे कनेक्ट करणार आहे ते नॉन IT बॅकग्राऊंडचे एकदम बेसिक गोष्टी त्यांच्यासाठी आपण कव्हर करणार आहे. जे IT वाले असतील तुम्ही ड्रॉप करा, तुमच्या काही कामाचं नाही, वेळ वेस्ट नको जायला तुमचा. एकदम बेसिक गोष्टी आपण त्याची डिस्कस करणार, त्यांचे काही क्वेश्चन आहेत ते घेणार आहे. असं नाही, बाकीचे यू कॅन ड्रॉप ऑफ. जे काही IT बॅकग्राऊंडचे आहेत, फक्त नॉन IT बॅकग्राऊंड, मेकॅनिकल, सिव्हिल जे काय असते तेवढ्यानेच फक्त आता थांबा क्लासमध्ये, बाकीचे सगळ्यांनी ड्रॉप केले तरी चालेल. I'll be back in 2 minutes. 2 मिनिट. नाही, 25 स्टुडंट्स एवढे तर नाही येतात नॉन ITचे. अंजली मॅडम, यू कॅन ड्रॉप ऑफ अस, राईट? Let me open my sheet. Okay.
जेवढे असतील फक्त नॉन आय टी वाले थांबा. आय मीन आय टी वाले कोणी नको, कारण जेणेकरून त्यांना असं वाटायला नको काय, म्हणजे बिनधास्त आहे, काही वाटायचं ते क्वेश्चन विचारतील ते, त्यांच्यासाठी आहे ते. हॅलो सर. हा बोला. सर आवाज येतोय? हो येतोय, बोला ना. सर जावा कीवर्ड्स बद्दल सांगा सर. जावा कीवर्ड ना, बोलू बोलू. सर ओके. हा, कोण कोण आहे आपल्याकडे? सुयोग. येस सर. तुमचं बॅकग्राऊंड कोणतं आहे सुयोगचं? इलेक्ट्रॉनिक्स सर. इलेक्ट्रॉनिक्स. फॅबटेक मधून आहे ना तुम्ही? सॉरी काय सर? नाही नाही, राईट. तुम्ही फॅबटेकचे नाही, राईट? फॅबटेक नाही नाही. सर, ओके. हा, शैलेश सर मेकॅनिकल. शिल्पा पाटील. शिल्पा तुमचं बॅकग्राऊंड? सर माझं आयटी मधूनच आहे सर, एमसी झालेलं आहे माझं. म्हणजे एमसीए झालं, तरी तुमच्या सर पण मी फक्त जॉईन ओके. करते सर. ठीक आहे ठीक आहे, ओके. ओके. अजून कोणी आहे का? म्हणजे आय मीन असं नको की यू विल गेट बोर्ड. ओके, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेअरिंग रेकॉर्डिंग.